جادوئی عمل ایپیسوڈ نمبر 1۔ قبرستان میں ہولناک سناٹے کا راج تھا۔ دور دور تک کوئی زیرو دکھائی نہ دیتا تھا۔ کبھی کبھی دور سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز آتی تو ماحول میں اور بھی لرز کر رہ جاتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا کہ جیسے بہت ساری بدروحیں مل کر ماتم کر رہی ہوں۔ ایسے میں ایک چادر پوش عورت تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی قبرستان میں داخل ہوئی۔ اس کے قدموں تلے سوکھے پتے چرمرا کر عجیب سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ عورت کتنے جگر والی تھی۔ جہاں لوگ دن کے اجالے میں آنے سے ڈرتے ہیں، وہ عورت رات کے پچھلے پہر اکیلی قبرستان میں آ گئی تھی۔ اچانک ہی کسی درخت پر بیٹھا الو اپنی کریہا آواز میں چیخا اور پھڑپھڑاتا ایک طرف چلا گیا۔ الو کی آواز سن کر عورت اندر سے ہل گئی، مگر وہ تھی بڑی سخت دل۔ ایک قبر کے قریب رک کر وہ کچھ بڑبڑانے لگی اور اپنی چادر میں چھپی ہوئی کچھ چیزوں کو باہر نکالا۔ ان چیزوں میں سے ایک ہانڈی، لیموں، ماش کی دال اور چند چیزیں اور بھی موجود تھیں۔ ایک قبر کھود کر اس میں ان چیزوں کو دبا دیا اور پھر کچھ پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی، قبر کے گرد 3 چکر لگائے اور پھر واپس وہیں چل دی جہاں سے آئی تھی۔ پورا جمال پور گاؤں چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف سنہری چاندنی نے لوگوں کو مست کر کے رکھ دیا تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ آرام و سکون کی میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے۔ آج چاند کی 14ویں تاریخ تھی، اس لیے چاند پورے جوبن پر تھا۔ لیکن ایک ایسا گھر بھی تھا جس میں چند لوگ جاگ رہے تھے اور آپس میں وقفے وقفے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت ساکت ہو گیا ہے۔ ایک ایک پل ایک ایک برس بن کر مکان میں موجود لوگوں پر بیت رہا تھا، کیونکہ اس کے گھر کے مالک رب نواز کی بیوی کی زچگی ہونے والی تھی۔ کئی عورتیں کمرے میں موجود تھیں، جبکہ باہر صحن میں درخت کے نیچے چارپائی پر کئی مرد بے چین و بے قرار تھے کہ اندر کمرے سے بچے کے رونے کی آواز کب آئے گی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ اچانک اندر کمرے سے نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی تو باہر بیٹھے مردوں کو اطمینان ہوا۔ ایک بوڑھی عورت جھٹ کمرے سے باہر نکلی اور قریب آ کر بولی، رب نواز، تجھے رب نے چاند سی بیٹی سے نوازا ہے، تجھے مبارک ہو۔ چاچی خیر مبارک، رب نواز نے کہا، اور عورت دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ رب نواز نے اپنے پاس پڑی تھالی اٹھائی جس میں تازہ گڑ موجود تھا۔ رب نواز کی آواز سنائی دی، بھائیوں منہ میٹھا کرو، رب کا لاکھ شکر ہے، اس نے یہ خوشی دی ہے۔ لوگوں نے گڑ سے اپنا اپنا منہ میٹھا کیا اور تھوڑی دیر تک مزید بیٹھے رہے اور پھر رب نواز کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بچی اتنی خوبصورت تھی اور پھر چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام چاندنی رکھ دیا گیا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور چاندنی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ چاندنی جوان کیا ہوئی کہ پورے گاؤں کے نوجوانوں کی نیندیں اچاٹ گئی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، دلکش اور دل نشین کہ جو بھی دیکھتا اپنے دل پر غار رکھ لیتا۔ چاندنی کسی کو منہ نہ لگاتی اور نہ ہی نظر بھر کر دیکھتی، مگر وہ بھی اپنے دل کو کب تک قابو میں رکھ سکتی تھی۔ ایک دن اس کی نظر بھی شہزاد پر پڑ گئی اور وہ اپنے دل سے ہار گئی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے شہزاد اس کے دماغ پر چھا گیا، اور شہزاد بھی پورے گاؤں میں گبرو جوان تھا، ساتھ ہی شریف اور محنتی بھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ چاندنی دلہن بن کر شہزاد کے گھر آ گئی اور اس طرح زندگی کی گاڑی رواں دواں ہو گئی۔ ایک دن کی بات ہے، شہزاد گھر کی طرف جاتے ہوئے بہت خوش تھا۔ وہ 2 دن پہلے بکنگ پر گاڑی لے کر شہر آیا تھا۔ یہاں کر اسے 2 دن کا کام اور مل گیا، پیسے بھی کافی اچھے مل رہے تھے تو وہ رک گیا۔ سبزی منڈی کے بیپاری نے بھی اس کے کچھ پیسے دینے تھے، اس کا بھی 1 دن بعد کا وعدہ تھا۔ شہزاد نے سوچا کہ یہ پیسے مل جائیں تو وہ چاندنی کے لیے سونے کی چین لیتا ہوا جائے گا۔ اتفاق سے اس کا کام مقررہ وقت سے 1 روز پہلے ہی ختم ہو گیا۔ پیسے بھی مل گئے۔ چاندنی کے لیے نہ صرف ایک سونے کی چین بلکہ کانوں کے لیے ٹاپس بھی خرید لیے۔ اب وہ گھر کی طرف جانے کو بے چین تھا اور یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ چاندنی جو اس خیال سے اداس ہوگی کہ ابھی اس کے آنے میں 1 روز باقی ہے، اچانک اپنے سامنے پا کر کس قدر خوش ہوگی۔ اس لیے تو اس نے چاندنی کو اپنی واپسی کی اطلاع نہیں دی تھی۔ حالانکہ ایک بار تو خیال بھی آیا کہ چاندنی کو اپنے جلدی آنے کی اطلاع کر دے۔ اسی کی خاطر تو اس نے گھر میں ٹیلی فون لگوا لیا تھا۔ جب بھی گھر سے جاتا دن میں کئی بار فون کر کے اس سے بات کرتا رہتا۔ اس کا خیال تو یہی تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے گا۔ آتے ہوئے یہ سوچ کر چاندنی کو اس کی خاطر کھانا نہ پکانا پڑے، اس نے نان اور کباب بھی خرید لیے تھے۔
मगर गांव से कुछ फासले पर उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। टायर तब्दील करते काफ़ी देर हो गई। वो जिस कदर जल्द चांदनी के पास पहुंचना था उतनी ही देर हो गई। गांव पहुंचकर उसने सोचा टायर का पंक्चर लगवाने को दे, और पंक्चर लगाने वाले के पास पहुंचते पहुंचते एक बार फिर टायर पंक्चर हो गया। अब की बार उसने गाड़ी वहीं वर्कशॉप में छोड़ी और अपना थैला उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। गाड़ी सुबह ले लूँगा, खामखा यहाँ क्यों वक्त ज़ाया करूँ, यही सोचकर वो तेज़ी से कदम बढ़ा रहा था। घर के करीब पहुंचकर उसे यूं लगा जैसे उसके घर के दरवाजे पर एक साया खड़ा है। वो लपक कर उसे पकड़ना चाहता था, मगर अचानक दरवाज़ा खुला और साया अंदर चला गया। शहजाद के कदम वहीं जम गए। हालांकि वो चाहता था कि ये चंद कदम का फासला वो उड़कर तय कर ले। जाने वो कौन था और उसके घर में किस नीयत से गया था। चांदनी अकेली डर रही होगी। घर के दरवाजे को हाथ लगाया तो अंदर से चुटकी लगाकर बंद कर दिया गया था। वो बजाय दरवाज़ा खटकाने के घर की पिछली तरफ चला गया, जहाँ फैले हुए बरगद के द्राक्ष शाखों के सहारे वो घर के शयन में उतर गया। शयन में अंधेरा था, आसमान पर शाम से बादल छाए हुए थे, इसलिए अंदर सितारों की रोशनी भी नहीं थी, मगर सामने बावर्ची खाने में रोशनी थी। शहजाद ने खुद को बरगद के तने के पीछे छुपा लिया। हंसती हुई चांदनी और उसके बिल्कुल करीब बैठा साबिर उसे साफ नजर आ रहे थे। चांदनी अपने हाथ से साबिर को नवाले बना बना कर खिला रही थी। शहजाद के दिलो दिमाग में आंधियां चलने लगी। साबिर ने चांदनी का हाथ पकड़ लिया। अभी रहने दो, बाद में खाऊंगा। क्यों, अच्छा नहीं पका? चांदनी बोली, नहीं, बहुत स्वाद है इसमें, भला तेरे हाथ की पकी चीज़ मुझे क्यों ना अच्छी लगे। असल में आज आज तो ने दोपहर का गाजर और हलवा ज़्यादा खिला दिया, फिर शाम को तहर ने समोसे खिला दिए। तो क्यों खाए तूने? तहर के कहने पर समोसे? आज ही को तो रात है, कल तो फिर शहजाद आ जाएगा और तो उसके साथ रह कर मुझे भूल जाएगी। साबिर बोला, हजार बार कहा ऐसी बात न किया कर, चल कमरे में कोई और बात करते हैं। चांदनी बोली। साबिर चांदनी की कमर में हाथ डाले कमरे की तरफ बढ़ गया। शहजाद खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ उसने देखा वो ख्वाब है या हकीकत। जिस चांदनी को उसने अपनी सर आंखों पर बैठा कर रखा था वो बेवफा थी। न जाने कब से उसकी आंखों में धूल झोंक रही थी। उसे गुजरे दिनों का एक एक पल याद आ रहा था। चांदनी ने उसके साथ तो कभी इतनी लगावट इजहार नहीं किया था जैसे वो साबिर के साथ कर रही थी। बरगद की शाखें बहुत फैल गई थी और उसकी छांटी करने का सोच रहा था, और इसी मकसद के लिए कुल्हाड़ी दरख्त के करीब भी रखी थी, मगर वक्त न मिल सका था। बेध्यानी में उसका हाथ कुल्हाड़ी के दस्ते में टकराया तो जैसे उसकी जान में जान पड़ गई, और उसने कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ ली और भागते हुए जाकर कमरे के दरवाजे में ठोकर मारी। ऐसा करने से पहले गली का दरवाज़ा खोल दिया और मिनटों में उसके ज़हन ने एक मंसूबा बना लिया। कमरे में चांदनी और साबिर इस कदर बेफिक्र थे कि दरवाजे को चुटनी लगाने की भी ज़रूरत न समझी, लिहाजा दरवाज़ा एक धमाके से पाटों पाट हो गया। शहजाद को कुल्हाड़ी उठाए खड़ा देख कर चांदनी के मुंह से चीख निकल गई। वो तड़प कर साबिर की गिरफ्त से निकली और कमरे से भागना चाहती थी, मगर दरवाजे में खड़ा शहजाद उससे ज़्यादा चौकस था। उसने पूरी कुव्वत से चांदनी पर वार किया तो कुल्हाड़ी का फल उसके शाने पर लगा और वो चीख कर ज़मीन पर जा गिरी। फिर शहजाद ने चांदनी पर पैदय पर वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर कुल्हाड़ी साबिर की तरफ उछाल कर बहर जाकर शोर मचा दिया। लोग जमा हुए और वो यही समझे जो शहजाद चाहता था। साबिर को मोहल्ले वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहजाद ने भी कई रोज तक झूठ मूठ का शोक मनाया। मग गांव के रिवाज के मुताबिक शहजाद की शादी उसकी साली नैला से होगी, मगर चंद ही रोज में नैला के में सारी सूरत हाल आ गई। हुआ यूं कि चंद ही दिनों में नायला ने अंदाज़ा लगा लिया कि शहजाद बहुत बेचैन रहता है। फिर एक दिन शहजाद ने नींद में बुड़ाते हुए अपने गुनाह का इजहार कर दिया, जिसे सुनकर नैला की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी बहन चांदनी से बहुत प्यार करती थी। नैला ने शहजाद पर कुछ ज़हर न होने दिया और एक मिसम इरादा कर लिया अपनी बहन के कातिल को सज़ा देने का। नैला ने जदोई अमल का सहारा लेना चाहा। उसके लिए उसने काले जादू के एक माहिर गंगाराम
के पास चली गई। जब वो गंगाराम के स्थान पर पहुंची तो वहां लोगों का बहुत रश था, लिहाजा वो एक कोने में बैठ गई। जब सारे लोग एक एक करके चले गए तो वो अपनी जगह से उठी और गंगाराम के सामने जा बैठी और बोली, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे एक दुश्मन ने मेरा जीना भर कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि वो तड़प तड़प कर मरे और इसलिए मैं सारा खर्च देने को तैयार हूँ। आप जो बोलेंगे मैं दूंगी, लेकिन बात रवाज में रहे। मैं जल्द से जल्द अपने दुश्मन को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। काम तेरा हो जाएगा, मगर तुझे ख्वाहिश का पालन करना पड़ेगा, और ये भी राज की बात है। गंगाराम बोला, ठीक है जी, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगी। नैला बोली, ठीक है, जिस दिन तो चाहे शाम के बाद चली आना, तेरा काम पूरा कर दूंगा। गंगाराम नैला के सरापे को घूरते हुए बोला तो नैला लरज कर रह गई। गंगाराम की बात का मतलब समझ कर खामोश नैला ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर एक दिन वक्त निकाल कर जब शहजाद शहर गया था कई दिन के लिए, तो नैला गंगाराम के पास पहुंच गई। गंगाराम ने उसे काले इल्म का एक मंत्र सिखाया जो उसे कब्रिस्तान में जाकर पढ़ना था। वो मुसलसल 2 दिन से बेखौफ को खतर कब्रिस्तान जा रही थी और आज आखिरी अमल की रात थी। रोज़ बरोज़ शहजाद की बिगड़ती हालत देखकर उसे सुकून मिलता। तीसरे दिन का अमल पूरा करने के बाद उसका काम पूरा हो जाता, मगर यूं ही उसने कब्र को के गिर्द घूमना शुरू किया, अचानक ही न जाने कहाँ से एक बिल्ली आ गई और एकदम उछलकर उसके पास आ गिरी और फलक शगाफ आवाज़ में चीखने लगी। नैला खौफ के मारे मंतर भूल गई और इतना डरी कि कब्रिस्तान से भागने लगी, और इसी वजह से मंतर उल्टा हो गया और वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। शहजाद को अगले दिन घर में मुर्दा हालत में पाया गया। उसके मरने की कोई वजह सामने न आ सकी। ऐसा लगता था कि डर की वजह से उसकी आंखें फट गई हों। इस वाक़े के बाद नैला को लोगों ने अक्सर कब्रिस्तान में देखा, और वो कब्रिस्तान में चक्कर लगाती रहती और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाती है, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो, और फिर खुद ब खुद रोने लगती है और खुद ही खुद हंसने चली जाती है।